እንደገና ተመልሰናል እንግዲህ ጥያቄም ካላችሁ ያልገባችሁም ነገር ካለ ማንኛውም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ይሄኛው ኢምፕሊሜንቴሽን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ወደ በፊቱ ለመመለስ let me just undo it was like this at some point I think no back maybe let me just keep it like this yeah it could be hash or star it doesn't really matter so let's just move on yet can burn for loops ይሄኛውን ራሳችሁ ሞክሩት it's all about loops and then maybe I think iterate the list ይሄ ሊስት ይታያችኋል እስከዚህ ድረስ አለ ሐሳቤን እዚህ ላይ ማለባት አንተ yes ያ እዚህ ላይ ሃሽና አሳይን ስላደረግነው ሃሽ is equal to hash plus that character ስላለ print I mean return hash ብንለው ምንድነው እዛ ላይ እንትን ያደርገዋል ከፕሪንት በፊት return hash no it's not a function we don't return here as you can see function አይደለምና okay sorry yeah good ይሄኛው እንትን ስም እንስጠው ለምሳሌ technologies ማለት ነው they are technologies python አለ numpy here I think it's most of the time like pandas data science AI and machine learning yeah this ምንድነው የሚለው iterate the list use the for loop and print out the items እንዴት ነው የምናደርገው for yeah take of takes print the take one of the technology so it just print oh yeah I think በእንትን ነው ያሰብካለው በጃቫስክሪፕት in no it's not off in here yeah sometimes yeah Python numpy pandas data science AI machine learning at the same time if you want to capitalize this or to change this to uppercase after ብናደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው numpy pandas ከዛ ምንድነው የሚል use for loop to iterate from 0 to 100 and print only even numbers ይሄ ደግሞ ከ0 እስከ 100 iterate አድርጉና ያ for I in range starting from 0 to 101 even ስለሚል ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት በመጨመር ብቻ just print I ይሄ ምን ይሰጠናል even ይሰጠናል ማለት ነው እንዳያችሁት ጠቅላላ even ነምበሮች ናቸው ማለት ነው ግን in the long way lead ካላችሁ ደግሞ long way and hard way I mean I could I divided by 2 and if it is equal to 0 that አንድ ነገር በሁለት ሲካፈል ምንም ቀሪ ከሌለው ያ ማለት divisible ነው ማለት ነው በሁለት የሚካፈል ደግሞ even ነው ማለት ነው so እንደዚህ አድርገን እናደርገዋለን አሁንም even እናገኛለን ማለት ነው እንዳያችሁት so it's so simple odd ለማድረግ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ የቅድሙን መጻፍ ነው ይሄንን ጽፈን አንደኛው መንገድ ይሄኛውን negation በማድረግ ነው ይሄን negate በመናደርግበት ጊዜ ብታዩት ምን 99 97 95 እነዚህ odd number ናቸው ወይም ደግሞ ሌላውና በጣም ቀላሉ መንገድ ምንድነው የሚሆነው ከአንድ ትጀምራላችሁ ከዛ ደግሞ በየጊዜው ሁለት ይጨምራል we don't need all this just what we need is actually and ይሄኛው ምን ይሰጠናል አሁንም እንደገና odd ይሰጠናል ማለት ነው ከአንድ ጀምረን በየጊዜው ሁለት አንድ አለን በአንድ ላይ ሁለት ሶስት በሶስት ላይ ሁለት አምስት በአምስት ላይ ሁለት ሰባት ያለ odd numbers ይሰጠናል ማለት ነው good ከዛ ቀጠልና የተደረስን use for loop to iterate from 0 to and print the sum of all numbers the sum of all numbers is ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው okay ስለዚህ አሁን ምንም አንፈልግም መነሻውም ዲፎልት ይሁን that means 0 ግን we like to know total ስንነሳ ምንም ነገር የለንም ብለን እናስብ
ከዛ ግን እያንዳንዱን ከዚህ የሚወጣውን ነገር እንደምረዋለን ማለት total is equal to total plus I ከዛ ከሉፑ በኋላ እዚህ ጋር ምን ፕሪንት እናደርግ ፕሪንት total አድርገን እናየዋለን ከዛ 550 ካመጣ ነው ሶሪ 5050 ካመጣ ነው ትክክል ነን ማለት ነው I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ አሁን በጣም እንትን ነው አለ አሁን ማን ነው ቅድም የበላይ መሰለኝ ለይሄንን ወደ ፋንክሽን መቀየር def find sum of all ታደርግና እንደዚህ አድርገህ ወዲያውኑ ይሄንን ወደ ምን ትቀይረዋለህ ወደ ፋንክሽን ትቀይረዋለህ instead of print ከምናደርገው return total እናደርገዋለን ማለት return total instead of 100 ላይ ብቻ ራሱ ከምናተኩር ምን n ማንኛውም ይሄ እንዲሰራ እናደርገዋለን n ከዛ እዚህ ጋር 100 ብቻ ከምን n plus 1 እናደርገዋለን because it doesn't include the last ለምሳሌ 100 ከሆነ 100ን አይጨምርም ስለዚህ 101 ካደረግነው እስከ 100 ይሄድልናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ሪዛልት ለማወቅ for instance on print find sum of all of 100 ስንት ይሰጠናል ማለት ነው እንደቀደሙ አሁንም 5050 ይሰጠናል ማለት ነው great the sum of all numbers use for loops to iterate from this to this and print the sum of all evens and the sum of all odds the sum of all evens is this and the sum of all odds is this now actually በሊስት እንዲያስቀምጠው ነው የተፈለገው ይሄኛውን ሞዲፋይ ማድረግ ይችላልው just this part but እንዲገባችሁ step by step sum of evens 0 sum of odds 0 መነሻችን ሁሉም 0 ነው ማለት ነው ከዛ for I in range from ከዛ ስለተባልን if I is divisible by 2 and if the result is 0 that means it's divisible then we do sum of evens is equal to sum of evens plus the I ካልሆነ ደግሞ else sum of odds is equal to sum of odds plus I አደረግን ማለት ነው ከዛ ሪዛልቱ በምን እንዲቀመጥልን የፈለግነው actually በarray ሊሆን ይችላል ግን ለጊዜው let's see just print sum of evens sum of odds እና እስኪ ሪዛልቱን እንዳያችሁት 2500 it should be different it should be somehow like this sum of odds sum of evens good let's see እንዳያችሁት sum of evens 2550 ነው sum of odds ደግሞ 2500 ነው የዚህ ሁለቱ ድምር ይሄንን መስጠት አለበት ይሄንን አሁን ወደ ፋንክሽን መቀየር በፈልግ ምንድነው ማለት def find sum of evens and odds I'm writing really long functions and እንደገና ይሄን እንደዚህ አድርገዋለሁ ከዛ ይሄን ደግሞ indent and step indent አድርገዋለሁ indentation is so important ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል በሊስት ነው ሪተርን የምናደርገው ስላልኳችሁ ሊስት ውስጥ እናስገባዋለን list and then we return this value if you don't return a value from a function you are returning nothing that is none so now I have to call that function print this and then actually 100 and then let's see the result again እንዳያችሁት በሊስት መልክ አስቀመጥኩት 2550 እና 2500
some of evens and some of odds. Oh yeah, ጥያቄ ካለ ሄሎ ሳቤና እሺ ሰማለሁ ሰማል ሰማለሁ እዚህ ጋር for I in range 101 የሚለው ጋር I starts from 1 ለማለት ነው ከአንድ ነው የሚጀምረው ከዜሮ ነው የሚጀምረው እንትን የትኛው means አይ ከፋንክሽኑ ወደ ላይ ቁጥሩን ንገረኝ እስኪ የኮድ ነምበሩን ንገረኝ ላይን ነምበር ላይን 8 ቆይ እስኪ አንዴ ወደ ላይ በለው እስኪ 8 ቆይ 807 አዎ እሺ so አሁን for I in range 101 ስንል አይ ከስንት ነው የሚጀምረው ከዜሮ ነው አዎ ሁሌም ማለት ነው ሬንጅ ሁሌም እንደዚህ ብቻ ከሰጠሽው ዝም ብለሽ ዋን ቫልዩ ከሰጠሽው የሚጀምረው ከዜሮ ነው እንደገና ደግሞ በየጊዜው የሚጀምረው ባንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንጽፈውም እንደዚህ አድርገን አንጽፈውም ተመሳሳይ ነው ግን ይህ እንደዚህ ማለት ነው የሚጀምረው ካንድ ነው በየጊዜው የሚጀምረው ደግሞ ባንድ ነው ማለት ነው the last number የመጨረሻውን አይጨምርም but it doesn't include 100 ስለዚህ ይሄኛው ዲፎልቱም እንደዛ ስለሚሰራልኝ good I think you got it ልክ ነው ሐሳቤን አሁኑ ጋር ጥሩ የምታቸው አይ ምንድነው ሪዘርቭድ ወርድ የምትለው ነገር አለ አንተ ይሄ አይ ምንድነው አሁን ፓይተን ቤት ነው just it could be k it could be j it could be no it's not reserved word no okay so it's not integer it doesn't indicate any for in this case it's just the iteration of we iterate for instance you have ለምሳሌ 100 አለን ከመቶ ከዜሮ ጀምረን እስከ 100 መሄድ ብንፈልግ እያንዳንዱን አይተሬት ምናደርግበት ማለት ለምን ከዜሮ አልን ከኔጌቲቭስ ሊሆን አይችልም እንዴት ነው አይ በምን ምክንያት ነው እንዴት ከዜሮ መጀመሩ እንዴት ነው እናውቀው ማለት ነው ይሄኛውን አሁን ሬንጅ ዲፎልት ፋንክሽን ነው እና የሚወስደው 3 ፓራሜትር ይወስዳል ስታርቲንግ ኤንዲንግ እና ስቴፕ ይወስዳል ማለት ነው እና ስታርቲንግ ነው አሁን የኔ ጥያቄ እንዴት ከዜሮ ሆነ በምን ምክንያት እንዴት ነው የምናውቀው ማለት ነው ልክ ነው ያ ባይ ዲፎልት ምንም ነገር ካላስገባ ባይ ዲፎልት እንደዚህ አድርገ ከጻፈው ባይ ዲፎልቱ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ፕሮግራሙ እንደዚያ ነው እንትን የሚለው አዎ ነገር ግን አይ ከዜሮ እንዲጀምር አልፈልግም ካልክ ከአምስት መጀመር ለምን እዚህ ጋር ይሄንን ተውና እንዲያው ወደ ታች ሄጄ ላሳያችሁ ኦኬ ሌላ for I in range እስኪ በትንሹ 5 ከ ስለ ይሄ ምንድነው ፕሪንት የሚያደርገው እንደምታውቁት ከ0 እስከ 5 ከ0 እስከ 5 ነው ፕሪንት የሚያደርገው ነገር ግን አንተ ከ0 እንዲጀምር ካልፈለክ ከአንድ ማስጀመር ትችላለህ አንድን እዚህ ጋር በመጨመር አሁን እንደምታየው ከአንድ እስከ 5 ነው ማለት ነው እየሄደ ያለው በየጊዜው ደግሞ ይሄ ቁጥር የሚጨምረው ባንድ ነው ነገር ግን በሁለት እንዲጨምር ማድረግ ትችላለህ በሶስት እንዲጨምር ማድረግ ትችላለህ ለምሳሌ በሶስት አደረግነው አንድ አለ ከዛ ቀጥሎ ስንት ነው የሚሆን 4 ቀጥሎ ያለው ቁጥር ስንት ነው 7 ነገር ግን ይሄ ሉፕ ማቆም ያለበት ስንት ላይ ነው 5 ላይ ነው ስለዚህ ቁጥሮቻችን ስንት ናቸው 1 እና 4 ናቸው ማለት ያ ኦኬ ወደ ሌላ yes እዚህ ጋር ሬንጅ የሚለው ምናልባት ፖዚቲቭ እንትን ስለሚወስድ ይሆን እንዴ ሌንግዝ ኢንተርቫል የሚለው
ሬንጅ ያ ሬንጅ ራሱ አንቺ እንዳልሽው ሬንጅ ኢንተርቫል ነው ልክ ነሽ ከተወሰነ እስከ ተወሰነ ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው እና ያ ልክ ነሽ ሬንጅ ምናልባት በኔጌቲቭም ከሆነ ያው ኢንተርቫሉ ዘሴም አንደርስታንዲንግ ስላለው ይሆን ወይስ ኔጌቲቭ እንትን የማይሰራው በኔጌቲቭ አይሄድም እስኪ እንሞክረው ወይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5 ብትወስጂ actually negative ይሰራል negative 5 to 5 change negative ራሱ ይሰራል negative 5 negative 4 negative 3 በአንዳንድ እየጨመረ ማለት ነው negative 5 plus 1 minus 4 እየሆነ ስለዚህ ይሰራል ማለት ነው ልክ ነሽ ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭም ራሱ ዝቅ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ከፈለግን ግን ብዙውን ጊዜ የዚህ ዓላማው ለምሳሌ አሬ ኤክስትራክት ለማድረግ ሊስት ኤክስትራክት ለማድረግ ሊሆን ይችላል ሊስት ማለት እንደዛ አይነት ነገር እና ኢንዴክሱ ብዙውን ጊዜ ከዜሮ ድምጽ አለ ከባክግራውንድ yes mute okay good ኢንዴክስ ኤክስትራክት ለማድረግ ስለምንጠቀምበት ከዜሮ ባይ ዲፎልት የሆነው ለዛ ነው ነገር ግን እንዳየነው አሁን ኢኒሻሉን ራሱ ወደ ኔጌቲቭ መውሰድ እንደምንችል ነው ያየነው ማለት ነው that's very good I have never tried this before or negative አድርጌ ሞክሬው አላውቅም እንቀጥላለን ሊስት ይሆናል ማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር ሊስት ብዙዎቹን ታውቋቸዋላችሁ አይደለ የሞከራለ እንሰራው የምትፈልጉት ጥያቄ ከዚህ declare an empty list it's easy so an empty list declare ለማድረግ ታውቁታላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄ empty list ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ list empty list ይሆናል ማለት ነው that's good declare a list with more than 5 number of items yeah ለምሳሌ 1 2 3 4 5 already 5 items we can make it 6 but list can take different data types it could be numbers or strings or booleans it could be any find the length of your list on the more length on ለመፈለግ length print length of the list በማድረግ ማወቅ ይቻላል እንደምታዩት 7 ሊስት አለኝ እዚህ ጋር empty string ነው it doesn't matter ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለውም እዛ ጋር get the first item ኢንዴክሱን በመጠቀም 0 ላይ ነው ያለው አሁን ለምሳሌ declare a list called mixed data types put different data types and in yeah I think በጣም ቀላል ይመስለኛል print the list like ብዙዎቻችሁ ስላላያችሁት እንትን ሊል ይችላል ከበድ ያለውን ብታሳዩኝ የከበዳችሁን ልሰራው ይችላል አለበለዚያ I may jump okay ይሄኛው ከባድ ነው filter out companies which have more than one O's without the filtered method አሁን ይሄ እዚህ ጋር ነው ካምፓኒ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው እንትን እንድትሉት የተፈለገው companies ከዛ እንደዚህ ይሆናል I have to make this to yes should have used some kind of method to change this to an array and an apple and IBM እነሆ የትኞቹ ካምፓኒ ናቸው ሁለት ኦ ያላቸው እንደውም ይሄ እኮ በፓይተን በጣም ቀላል ነው I think ባለፈው
የዲኤንኤ የሰራንበትን መንገድ በመጠቀም እንዲያውም ማግኘት እንችላለን። ጃቫስክሪፕት ቢሆን በጣም ከባድ ነው ይሄንን ለመስራት። አሁን ግን ፓይተን ላይ ሳስብ ቀላል ሜትድ አለ። Can you give me an implementation? ትነግሩኛላችሁ ሊሰራ የሚችልበት መንገድ? አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚል check filter out companies which have more than one O without the filtered method. Facebook, yes. Google, yes. Microsoft, yes. Apple, no. IBM, no. Oracle, no. Amazon, no.